اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی الخاتمین الکریمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ برادر محترم، الحاج حضرت سید فتح اللہ محمودی شاشنیہ صاحب اہل بنور اور میرے بھتیجے بھانجے سید شفیع اللہ اور سید عمران اشرفی اور دیگر سامعین کرام اور جماعت گوکاک والے، عزت ماں پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو بہترین نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد خصوصی طور پر گوکاک والی جو جماعت ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو برادر ہیں، عقیدت مند ہیں، ان کا میں ممنون و مشکور ہوں، اس لیے کہ ہم جس آستانے پر جمع ہوئے ہیں وہی ان کی قد و کاوش کا نتیجہ ہے اور وہی ان کی محنتوں کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے ہم کو یہاں تک آنے کا موقع ملا اور پھر بہترین نعمتیں عطا کی جاتی خدا کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، جیسا کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا بندے کا کام ہے اور پورا کرنا خدا کا کام ہے۔ تو آپ تمام لوگ مل کر جس کوشش کے لیے، جس کام کے لیے آپ نے بیڑا اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو پوری فرما رہا ہے۔ اور یہ آستانہ پر ہمارا مقصد مطلب یہ نہیں کہ شغل و شغل کرے یا پر یہاں پر بار دھوپ کرے، غلو کرے، ایسا تو نہیں ہے۔ ابھی آپ نے بہترین سے بہترین 3 تقاریروں کو سماعت فرما چکے ہیں، اچھے سے انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے فرمایا اور ہم بہترین بات بھی دعوت دی کہ بیان کا، آواز و بیان کا کرنا بولنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ سننے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری بنتا ہے۔ اور ہم جس آستانے پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ جن کو ہم یاد کرتے ہیں حضرت بندگی بھی ہیں، سید اشرف 12 بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی پوچھا گیا کہ 12 بنی اسرائیل کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ تو جس وقت پہ آپ کے والد محترم حضرت بندگی میاں سید یعقوب حسن ولایت شجر المرشدین رضی اللہ عنہ، جن کی 5 بیویاں تھیں اور 5 بیویوں کی بھی اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور ان کے والد بزرگ ایک وقت ان کے پیٹ پر مار کر کہا کہ بھائی یعقوب، اللہ تعالیٰ تجھ کو 12 فرزند عطا فرمائے گا۔ تو جب خواب پڑتا ہے، بشارت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں تو 12 آدمی انگرخے امامے پہن کر 12 کے 12 کھڑے ہیں، 12 آدمی کھڑے ہوئے، اور پھر اس میں جب پیدا ہوئے تو 8 لڑکے پیدا ہوئے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور 4 جو لڑکیاں پیدا ہوئیں وہ 4 لڑکیاں بھی بھائیوں کے برابر کی تھیں، جیسے 4 8 لڑکے تھے اسی طریقے سے وہ بھی برابر امامہ پہن کر شمل باندھ کر نظر آنے لگی۔ تو اسی کو آپ 12 بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جیسا کہ نبوت میں وہاں پر بھی 12 بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نبوت میں، تو اسی طریقے سے ولایت میں بھی جو ہے 12 بنی کے اس نام کی استعمال کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر 2 حضرات موجودہ ہیں، سب سے پہلے بڑے بھائی تو یہی ہیں، حضرت بندگی میاں سے حضرت 12 بنی اسرائیل جو فقیر کے دادا ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر جو ہیں یہاں اس مقصد کے لیے آئے اور ان کو کوئی قسم کا رنج ملال نہیں تھا۔ لا تحزن لا تخف وابشر بالجنة کنتم توعدون، ابھی آپ نے سنایا، ان کے لیے کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں تھا۔ ڈر تھا تو فقط خدا کی ذات کا ڈر تھا، ایک چیز تھی تو خدا کے لیے چیز تھی۔
اور طلب تھی تو خدا کی طلب تھی، ان کو دنیا داری کی طلب نہیں تھی، کہ وہ دنیا کو چاہتے نہیں تھے، دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، دنیا داری پسند نہیں تھی، اس لیے کہ دنیا تو وہ دنیا ہے جو دنیا کو مردار قرار دیا گیا، وہ دنیا جو غدار ہے، وہ دنیا جو دھوکے باز ہے۔ رسول اکرم ہادی اعظم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ضیفتٌ طالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا الدنیا ضیفتٌ طالبہا غلاب، دنیا مردار ہے اس کا چاہنے والا کوا، اس لیے کوا بھی مردار ہے، مردار کھاتا ہے، کتا بھی مردار ہے، مردار کھاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے تشبیہ دی، کوے سے نہیں تشبیہ دی، اس لیے کہ کتے اور کوے کے اوصاف الگ الگ اور جداگانہ ہیں۔ کتے میں جو صفات پائے جاتے ہیں وہ کوے میں نہیں پائے جاتے۔ کتا اگر کسی ایک مردے کو دیکھتا ہے تو پورے کا پورا جسم اس کا گوشت کھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا ہم جنس اگر دوسرا کتا اس کے قریب بھی آتا ہے اس کو بھونک کر بھگا دیتا ہے، لیکن کوے میں وہ صفت نہیں۔ کوا اگر ایک مردے کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد بیٹھ کر کائیں کائیں کر کے پکارتا ہے اور تمام اپنے کووں کو جمع کر کے سب کچھ ساتھ لے کر کھاتا ہے، لیکن کتا وہ کم نہیں کرتا۔ اور پھر کتا جو ہے گوشت تو گوشت، نرم گوشت تو گوشت ہڈیاں تک چاپ کر کھاتا ہے، لیکن کوا ہڈیاں چاپ کر نہیں کھاتا، خالی جو نرم گوشت ہے اور وہی گوشت کو استعمال کرتا ہے۔ پھر کتے کی یہ صفت ہے کہ خود کتا بھی اگر مرتا ہے تو کتے کا گوشت کتا کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن کوا اگر اس کا کوئی بھائی مرتا ہے تو گوشت تو کیا کھائے گا، کسی آدمی کو قریب آنے کے لیے بھی نہیں دیتا، چونچ مار کر بھگا دیتا ہے۔ اور اصل مقصد یہ ہے بات کہنے کا، وہ جو ہڈیاں ہیں، ہڈیاں کے اندر جو مغز ہے، ہڈیوں میں جو گد ہے، حقیقت میں وہی گد وہی دنیا ہے اور وہی مزیدار ہے۔ آپ کتنا بھی لذیذ ذائقہ کا گوشت بتاؤ وہ مزہ نہیں ملے گا جو گد میں آپ کو مزہ ملے گا، اس لیے کہ وہی گد ہے جو دنیا ہے۔ لیکن یہ پاکان خدا اہل اللہ خدا والے خدا کے لوگوں کو دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی، ان کو دنیا کا مزہ ہی نہیں معلوم تھا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جنگلے جنگل پھرتے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک ملک سے دوسرے گاؤں، ٹھکانا نہیں تھا، درختوں کے پتے کھانا، باولیوں کا پانی پینا ان کا یہی کام تھا، ان کو بھوک پیاس نہیں تھی۔ فخر و فاخر کے عالم میں گئے، ابھی آپ نے سنا کہ فخر عالم کے عالم میں مرنے والے بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ان لوگوں کے بارے میں تم غلط مت سمجھو کہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ جاوید ہیں، جس طرح تم کھاتے پیتے ہیں اس طرح وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اور یہ سمجھ کر ہمیں آئے کہ مردہ نہیں، زندہ ہیں، اسی لیے کہ اللہ کے راہ میں مرنے والے، شہید ہونے والے بھی فخر و فاخر میں اللہ کے پاس زندہ ہیں، زندہ جاوید ہیں۔ فخر و فاخر کے عالم میں بھی زندگی پر صرف انتقال کر مرنے والے وہ بھی مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ بھی زندہ جاوید ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی موت، ان کی موت میں عام لوگوں کی ہماری موت میں الگ ہے۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، وقت شاید آپ کا زیادہ ہو گیا ہے۔ جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام خود جب سفر کرتے ہیں کہ مقامات پر جاتے ہیں کہ ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر 40 فخر کے عالم میں جب مر بھی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، آپ حکم دیتے ہیں کہ دفن کر دو، کھیتوں میں جا کر دفن کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہاں کے گاؤں والے آتے ہیں اور آنے کے بعد شکایت شروع ہوتی کہ ہمیں کھیتی جگہ میں مردوں کو لا کر یہ لوگ گاڑ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کی شکایت آتی ہے تو آپ نے فرمایا اگر گاڑی تو جاؤ اور مردوں کو نکال کر پھینک دو۔ اس کے بعد آتے ہیں جن جن مقامات پر جن مردوں کو دفن کیا گیا تھا، اور وہ آنے کے بعد خبروں سے جب کھودا گیا تو وہاں پر ایک آدمی، ایک مردہ بھی نظر نہیں آیا، ایک مردہ بھی نظر نہیں آیا۔ تو اس وقت پر مہدی موعود علیہ السلام کے بادشاہ صاحب اور آپ کے ساتھ رہنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیا کیفیت ہے، ہم نے خود ہمارے ہاتھوں سے دفن کیا تھا لیکن ایک مردہ بھی نظر ہے، ارے کیسا نظر آئے گا، بندہ اس ہاتھ دیا خدا اس ہاتھ لے گیا۔ یہ وہ مقام، یہ وہ بزرگان دین پاکان خدا اہل اللہ ہیں جن کے آستانے پر ہم آئیں تو فقط ہم لہو لاب کے لیے نہیں آئے، ہم تماشے بینی کے لیے نہیں، ہم کھیل کود کے لیے نہیں آئے، ہم سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کے پاس سے فیض لے جانے۔ اس لیے فیض وہ چیز ہے جس کو فیض ولایت مقید برائے خاص عام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نان رضا بھی جو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ نان رضا وہ
पहले तो उसको नारेजे के नाम से याद करते थे, उसके बाद तो नानरेजे के नाम से याद करना शुरू किया गया। पहले तो बार आम के नाम से याद किया जा रहा था, उसको बार आम छोड़कर बहर आम के नाम से याद किया जा रहा। इसीलिए कि आका इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने जब आपने फैज़ बीबी अलहदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दिया, और मामूली नहीं थी वो बीबी, हाजर ज़मा मरियम मका खदीजा विलायत उम्मुल मुसद्दक़ीन बीबी अलहदादी सलामुल्लाह अलैहा, जिनको मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने फैज़ अता फरमाया। तो फैज़ अता करने के बाद ये फैज़ जब बीबी इंतकाल होता है तो आपने फरमाया कि मीरा जी, आपने जो कुछ बांदी को फैज़ अता फरमाया है ये आम लोगों में तकसीम कर दो, इस फैज़ को तकसीम कर दो। जब बार हुआ आपने हमें जिम्मेदारी दी कि ये पहुंचा दो, ये जिम्मेदारी हो गई, ये बार हम पर हो गया। तो मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने इस बार को हल्का भी करना था, तो आपने इस बार को हल्का करने के लिए आपने कहा कि हम लोगों में तकसीम कर दो। अब हम पूछते हैं कि आज किसकी बहरे आम है, हम ये नहीं पूछते कि आज के बहरे विलायत फैज़ खास आम है, इतना पूरा जुमला इस्तेमाल तो नहीं करते, इतना कहते हैं कि बहरे आम किसकी है। आज हम आए हैं हज़रत बंदगी मियां हज़रत बारा बनी इसराइल रहमतुल्लाह अलैह की बहरे आम मनाने के लिए आए, फैज़ लेने के लिए, फैज़ देने के लिए आए। इसलिए कि फैज़ नज़र नहीं आता। आप बैठे हुए, आप हम सब बैठे हुए हवा ले रहे हैं, क्या आपको हमको हवा नज़र आ रही है? हवा नज़र नहीं आती, नहीं दिखती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फैज़ तकसीम हुआ, जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब फैज़ तकसीम किया गया तो बंदगी में हज़रत अबू हुरैरा ने अपने दामन को फैलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से दामन में डाला। देने वाला देखा कि दे रहा है, क्या दे रहा है, लेने वाले को मालूम था कि क्या ले रहा है। इसी तरह से मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसूस से जब फैज़ को तकसीम आपने फरमाया तो देने वाले को मालूम था कि क्या दे रहा है और लेने वाले को मालूम था कि क्या ले रहा है। इसलिए ज़माना जैसा बीतता गया, जैसा दौर आता गया, लोग मजाक बनाने लगेंगे। तो हज़रत बंदगी में मर के लादात खलीफे गुरूर रज़ा का जब दौर आया, तो दौर आने के बाद आपने कहा कि ये चीज़ जो खाली मुठियाँ हाथ में जो डाली जा रही हैं, आइंदा चलकर लोग इसका एहतराम नहीं करेंगे, मजाक उड़ाने लगेंगे, तो बेहतर है कि कोई अगर घर में चीज़ है तो अल्लाह देना। तो उस वक्त की घर में रोटी थी, उन्होंने रोटी ला कर देने के बाद वो रोटी को लेकर उन्होंने चूरा बनाया, रेज़ा बनाया। और फारसी में जो नान बोलते हैं, रोटी रेज़ा बोलते, बारीक चूरों को, तो नान रेज़ा तकसीम यूँ हो गया, नाम भी यूँ पड़ गया। जब देना शुरू हुआ बाद उसके बाद फिर दूसरा दौर आया, तो घर में अगर चने लोबे थे तो उसको खिलाया गया और लाकर उसको तकसीम किया गया। और ये देखने में जो है जिनास है, लेकिन इसके अंदर जो रूहानियत जो दाखिल की जाती है, ये जो फैज़ जो दाखिल किया जाता है, उसको हम नानरेज़ा के नाम से आते हैं। ये वो नानरेज़ा है। जब एक दाना भी ज़मीन पर पड़ता है तो हम पड़ने के बाद उसको नऊज़ुबिल्लाह रोंकते नहीं, पैरों से खुंडलते नहीं, और अगर उठाएंगे आँखों को लगाकर बोसा देंगे। लेकिन यही वो नारियल, यही वो चने का दाना कल हमारे घर में अगर पकता है, पकने के बाद हमारे पास एहतराम बाकी नहीं रहता। दाने अगर ज़मीन पर गिरते हैं तो हम ठोकर मारते हुए चले जाते हैं, उसका एहतराम भी नहीं। लेकिन यही वो ना आज पक गया है, आज बहरे के नाम से जब नाम लग गया है, उसका एहतमाम करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए कि मेहदी मौद अलैहिस्सलाम जो फैज़ तकसीम फरमाया, ये हकीकत में यही फैज़ था, यही वो चीज़ें थी जो आम लोगों ने तकसीम की। इसलिए आज फैज़ को तकसीम करने के आए। मैं चूँकि तफसीलात में जाना नहीं चाहता, इसलिए कि वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। अभी अभी आपने 3 तकरीरें अच्छे से अच्छे तकरीर समाज फरमा चुके हैं, और इन तकरीरों का तबसरा करना भी नहीं है मुझे, ऐसे शानदार तकसीमें जैसा कि मैं इतना समझता हूँ ये वो तकरीरें हैं। अगर इन तकरीरों को जो है समंदर को गोद में इस तरह से डाल दिया जाता है, इसी तरीके से 3 हज़रात ने भी तकरीर इतनी बेहतरीन तकरीर की हैं, और इस पर तबसरा करना मैं मुनासिब नहीं समझता। रही बात ये कि क्योंकि मुझे चंद बातें कह देना था, इसलिए कि मेरे दादा हैं, इनके आस्थाने पर हम आए हैं। आपकी अक़ीदत, आपकी मोहब्बत हमारे साथ है और हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने जो मेहनत की, आपने जो काबिज की है, आपने दीनी तकालीफें उठाकर हर किस्म की मुसीबतों को बर्दाश्त करते रहे, इस मकाम को आपने इकट्ठा करके हम तमाम को जमाने का मौका जो दिया है, इसका मैं हमारे चंद बटन वालों की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम लोगों का आपने बहुत मेहनत की है। उसके बाद ये चंद चीज़ें हैं कि पढ़कर सुना जाना मकसद समझता हूँ। ये मकसद एक सीरत है जो बमौक़े उर्स मुबारक हज़रत बंदगी मियां सैयद बारा बनी इसराइल रहमतुल्लाह अलैह बराए साल सवाब सैयदा आयशा बीबी अशरफी मरहुमा वालिदा हैं, ज़ौजर हज़रत पीर मुर्शिद
मशाइख सद्दुल गनी और कुबन मियाँ साहिब के नाम से अरे 12 मुहर्रम हराम 1435 17 नवंबर 2013 शाही खद्दा फखर सैयद जाफर अशरफी। तो चंद चीज़ें यहाँ बयान आपको सुना देना मुनासिब समझता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिम नबीय्यिन मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला सय्यिदिल अव्वलीन कामिलीन मीरा सैयद मोहम्मद महीदी मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारी तारीफ़ें और शुक्र उस रब्बुल कायनात के लिए सदाबार है जो तमाम जहानों का पालनहार परवरदिगार है, जिसकी बेशुमार नेमतों का कोई हिसाब नहीं। दरूद और सलाम उन दोनों खातिमैन पर जिनकी पैरवी बनी नौ इंसान के लिए नजात का बाइस है। अल्लाह ताला के नेक बंदों का जिक्र करना, उनसे अक़ीदत मोहब्बत रखना और उन बुजुर्गान दीन खुदाबीन लोगों की तकलील करना हमारे लिए क़ुर्ब इलाही व मारिफत खुदाबंदी को हासिल करना है। लिहाजा बंदे हकीर गुरोह नदविया के मुस्तनद कुतुब अखबार असार खातिम सुलेमानी और दीगर कुतुब से इस्तेफादा करके हज़रत अमीरुल सक़ीलैन शराफुल तरफ़ैन बंदगी मीरा सैयद अशरफ बारा बनी इसराइल रहमतुल्लाह अलैह इब्न हज़रत बंदगी मीरा शाह याक़ूब हसन विलायत रज़ियल्लाहु अन्हु की मुख्तसर सीनत तहरीर करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से ख़ास बंदों के लिए वसीले से अपने दीदार की लज्जत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत बंदगी मीरा सैयद अशरफ बारा बनी इसराइल रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल सक़ीलैन अशराफ तरफ़ैन हज़रत बंदगी मीरा सैयद अशरफ बारा बनी इसराइल हज़रत बंदगी मियाँ शाह याक़ूब हसन विलायत शहज़ाद मुर्सलीन के फ़र्जंद अकबर और बदर मुनीर सुल्तान नसीर बंदगी मियाँ सैयद तनवीर सिद्दीक़ विलायत की साहिबजादी हज़रत बीबी राज ख़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से आपने मुल्क गुजरात में पैदा हुए। आपका बतन हज़रत बंदगी मियाँ मलिक अल-आदात खलीफे गुरु की नज़रों में गुजरा और आप हज़रत बंदगी मियाँ मलिक अल-आदात खलीफे गुरु के बहुत ही मकबूल और मंजूर नज़र रहे। आपको हज़रत बंदगी मियाँ मलिक अल-आदात खलीफे गुरु से खुसूसी सबियत मिलती थी। खलीफे गुरु की रहलत के बाद आपकी उम्र मुबारक 7 या 8 साल की थी। खलीफे गुरु के बाद आपकी तरबियत और तलक़ीन हज़रत बंदगी मियाँ से शाहबुद्दीन शाह अब्दुल हक से रही। हज़रत से शाहबुद्दीन शाह अब्दुल हक के विसाल के बाद आप अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत बंदगी में शाह याक़ूब हसन विलायत के दौलताबाद गए और वालिद मोहतरम के विसाल के बाद कोई 15-20 साल तक आप दौलताबाद में ही रहे। यहाँ पर आपका दायरा मोहल्ला कागजी पूरा में था, जहाँ पर आप भी महदविया मस्जिद दायरा आबाद है। दौलताबाद के क़याम के दौरान बाज़ दीन के कामों में आप अपने कामों में हज़रत बंदगी मियाँ सैयद महमूद से दर्जी खातिम मुर्शद दीन दरीबा फैज़ मुक़्तदा से खिताब व किताबत रही। हज़रत सैयद दर्जी खातिम मुर्शदीन ने अपने भांजे हज़रत बंदगी मियाँ सैयद अशरफ बनी इसराइल को एक मकतूब तहरीर फरमाया और भांजे हज़रत बंदगी मियाँ ने इस मकतूब का जवाब दिया है। वो दोनों मकतूब तारीख़ सुलेमानी में हज़रत बंदगी मलिक अल-आदात ने नक़ल किए हैं, मलिक सुलेमान ने मुनक़ल किए हैं। उनके इक़्तिबासात और बतौर नमूना बंदा यहाँ तहरीर कर रहा है। हज़रत बंदगी मियाँ सैयद महमूद सैयद दंजी खातिम मुर्शद दीन दरीबा फैज़ मुक़्तदा अपने भांजे हज़रत बंदगी मियाँ सैयद अशरफ को तहरीर फरमाते हैं। सादात आप सादात साहब बरगुज़े मलिक वहाब मियाँ सैयद अशरफ दर हफ़ीज़ुल्लाह बूदा बाशंद अज़ीम फ़कीर मरहम आकिल हसन बंदगी मियाँ सादत हासिल करने वाले अल्लाह के बरगुज़ीदा मियाँ सैयद अशरफ खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में सलामत रखे। आखिर सैयद महमूद ने तुमको दुआ व सलाम पहुँचाए। जवाब में हज़रत बंदगी मियाँ सैयद अशरफ लिखते हैं, हादी अल-मुसद्दक़ीन मुर्शिद तालिबीन साहिब शरा हक़ीक़ीन मक़ादर दीन दीवा और मज़हर तहक़ीक़ी मुद्दन दाखिलीन हज़रत बंदगी से सैयदंजी बरसर माइशरा उमर बाद महमद नून वसलात अज़ीम फ़कीर सैयद अशरफ सलाम अफराद सैयद मुतकासिर तक बकर कबूल फरमाएँ। अलग़र्ज़ के इलाख़र तर्जुमा मुस्तदक़ीन के हादी तालिबीन के मुर्शिद मुहक़्क़ीन के सरदार दीन दुनिया के ख्वाजा खुदमा के मज़हर मुताख़िरीन के रहबर हज़रत बंदगी मियाँ सैयदंजी खुदा हमारे सर पर बदेर क़ाइम व सलामत रखे। बहक़ कानून व सात फ़कीर सैयद अशरफ से सलाब व बंदगी कबूल हो वगैरह। दौलताबाद से 10वीं तारीख़ के आखिर 11वीं के शुरू में आपने बीजापुर की सिमत हिजरत फरमाई। आपका अक़ीदा रायबाग बीजापुर में रहा। हज़रत बंदगी मियाँ शाह याक़ूब हसन विलायत हज़रतुल मुर्शदीन के फ़र्जंद अकबर होने के नाते सब भाई आपका बड़ा अदब व एहतराम करते थे।
ایک روایت میں کہ آپ اپنے والد محترم حضرت بندی میں شاہ یعقوب اپنی ولادت کی وصال کے وقت آپ دولت آباد میں نہیں تھے۔ نعش مبارک کو لحد میں رکھ کر مٹی ڈالنے کے بعد آپ تشریف لائے اور فرض محبت سے والد بزرگان کی صورت دیکھنا چاہے۔ کسی کو آپ سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت بندگی میاں سید صاحب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کیا کہ بھائی جی، آپ کو ہر بات کا اختیار ہے، لیکن آپ کا یہ عمل آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تکلیف بن جائے گا۔ جیسا یہ بات سننا تھا، آپ نے اپنے خیالات کو ترک کر دیا، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے جو بھی عمل اور جو نقوش ہمارے لیے چھوڑے ہیں وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کے موافق ہیں۔ اس بات سے ہٹ کر اگر ان لوگوں نے عمل کیا اور ہم کو تعلیم دی، ہر قول اور فعل میں شریعت مصطفی کا خاص رکھا کرتے تھے۔ ہمیشہ ان بزرگوں کی نظر عالیت پر ہوتی تھی اور عالیت پر عمل کرتے تھے، رخصتی سے ہمیشہ بچتے تھے۔ آج ہماری قوم میں جو بھی عمل تقلید کی بنیاد پر ہے وہ تقلید صحابہ و کرام طبعی تابعین سلف صالحین سے، وہ سب کا سب سنت و شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے۔ اس سے ہٹ کر اب کچھ نہیں ہے۔ حضرت بندگی میاں سے اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دہرہ حفظ الہ باغ میں تھا، اور وہیں آپ پر 13 محرم 1007 کو آپ واضح وقت ہوئے۔ آپ کا روضہ مبارک وہیں پر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ آپ کو فیض و قیامت تک جاری رکھے اور تمام کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔